हामीले सुरु गर्ने भनेको चाहिँ सर्वे इपिपी र सर्वे अनि इपिपी अनि त्यस पछाडि ड्रइङ कलम द आर्ट अफ सर्वे होइन drawing है the art of the represent the object by the line of the paper is drawing गर्छ drawing is the language for engineer the age of the drawing board with the t square is made to slide भनेको वर्किङ एज भयो ISI recommend the drawing for the के को लागि रिकमेन्ड गरिन्छ भन्दाखेरि B0 भनेको 1000 × 1500 हुन्छ B1 भनेको 700 × 1000 हुन्छ B2 भनेको 500 × 700 हुन्छ B3 भनेको 550 × 700 हुन्छ भनेपछि अरु त्यो वर्किङ एज द ड्राइङ इज केप्ट लेफ्टपट्टि राखिन्छ है लेफ्टमा राखिन्छ ड्राइङ बोर्ड इज मेड अफ द वेल सिजन सफ्टवेयर ड्युरिङ द ड्राइङ अफ द टी स्क्वायर इज प्लेस्ड एक्जोइनिङ वर्किङ एज अफ द बोर्ड भयो द वर्किङ टी स्क्वायर इज युज टु टी स्क्वायरमा चाहिँ वर्किङ एज भनेको ड्र होरिजेन्टल लाइन युज गर्न बेस अफ द स्क्वायर गर्नको लागि अनि अर्को छ होरिजेन्टल प्यारल लाइन गर्न सेट स्क्वायर आर नट युज टु ड्र द होरिजेन्टल लाइन ड्र गर्ने सेट स्क्वायर आर नट युज टु ड्र द होरिजेन्टल लाइन द डायमिटर अफ द सेमी सर्कल इज कल्ड द बेस अफ द प्रोटेक्टर बेस अफ द डायमिटर अफ द सेमी सर्कल इज बेस अफ द प्रोटेक्टरको बेस भनेको चाहिँ diameter of drawing of the pin or cellular tube is for the fixing of the drawing by when only one drawing is made then the position is called the center of paper by the working drawing space of the paper determined by the borderline by working space of drawing determined by the edge of the drawing with the t square is made is known as the working edge by the edge of the boarding on which t square is made is called the working edge by to prevent the wrapping of the board are selected for the batten but to prevent the wrapping of the board are selected batten are by two part of the t square भनेको एउटा हुन्छ स्टक हुन्छ अर्को ब्लेड हुन्छ द एंगल अफ द मल्टिपल 15 डिग्री आर कन्स्ट्रक्टेड बाइ द कम्बाइन्ड युज अफ द टी स्क्वायर एन्ड सेट स्क्वायर हुन्छ टु ड्र द मेजर एंगल भनेको प्रोटेक्टर चाहिँ युज गरिन्छ फर द ड्राइङ अफ द लार्ज स्केल सर्कल भन्छ लेन्थेनिङ बार इज अट्याच टु द कम्पास लेन्थेनिङ बार इज अट्याच टु द कम्पास लेन्थेनिङ बार इज अट्याच टु द कम्पास द स्केल शुड नेभर बी युज्ड टु स्टेट एज the measurement of the scale from the drawing are transferred with the aid of divider bow divider are used for the setting of the short equal distance short equal in drafting machine which doesn't follow the labeling machine हुँदैन है त टी स्क्वायर हुन्छ सेट स्क्वायर विच अन द ड्राफ्टिङ इक्विपमेन्ट भनेको नन अफ द एउटा ड्राफ्टर हुन्छ अर्को डस्ट क्लोथ हुन्छ अनि स्केल हुन्छ द रेडियस अफ द भेरी स्मल रेडियस इज डन बाई द मिन्स अफ द केले गर्छ भन्दाखेरि ड्रप कम्पास होइन बो कम्पास भेरी स्मल भनेको छ भने चाहिँ के हुन्छ अरे ड्रप कम्पास भेरी स्मल भनेको छ भने बो कम्पास भेरी स्मल छ भनेको छ भने चाहिँ के हुन्छ बो कम्पास 26 को डी नम्बर द सर्कल अफ द भेरी स्मल रेडियस इज ड्रन बाई द मिन्स अफ द ड्रप साइकल ड्रप कम्पास भनेर चाहिँ भनेको छ अर्को रहेको छ ड्रप कम्पास इज युज टु प्रोटेक्ट द एक्जिस्टिङ 27 को चाहिँ बी हुन्छ 27 को चाहिँ erasing to shield is used to protect the extending line of the drawing where some part of the line is to be erased भनेको छ for the draw of the three line the uniform thickness of the pencil chisel भयो pencil of the soft and conical point pencil of the soft grade is sharp in the form of the conical point using for the sketching भनेर चाहिँ भन्न मिल्छ French curve is used to drawing the curve that can be drawn by the compass to remove the unnecessary line. Eraser से use गरिन्छ to remove the unnecessary line. Eraser is used भनिन्छ using the t square and set squares as the protector can be combined with the drafting machine. Using the t square, set square and the scale in the protector can be combined the drafting machine circle and arc of the circle is drawn by means of the compass भयो the projection of the any features of the horizontal plane is called plan भयो inking pen is used to drawing the straight line ले गरेछ सेट स्क्वायर युज फर द ड्राइङ को लागि के को लागि युज गरिन्छ vertical line inclined line and parallel line all of the above भयो the purpose of the making drawing board with the season software भनेको for fixing of the drawing paper with the help of the drawing pin भयो for the dimension of the lettering normally followed by the pencil भनेको h र hb dimensioning र lettering को लागि dimensioning को लागि hb H र HB for the dimensioning and lettering को लागि चाहिँ कुन र H र HB dimensioning and lettering को लागि H र HB the most important material for the drawing भनेको चाहिँ पेपर र पेन्सिल भयो which pencil is used for the thinner line भनेको छ 2H pencil is used for the thinner line भयो 9H pencil is के हुन्छ harder than the 7H pencil 9H pencil is harder than the 7H pencil 9H pencil harder than the to draw the very light line with the pencil भनेको 2H हुन्छ 2H हुन्छ the paper size of the A3 भनेको के हुन्छ
A0 भनेको 841 इन्टु 1189 हुन्छ। A1 भनेको 894 इन्टु 841 हुन्छ। A2 भनेको 420 इन्टु 594 हुन्छ। A3 भनेको 297 इन्टु 420 हुन्छ। A4 भनेको 210 इन्टु 297 हुन्छ। भनेपछि साइज अफ द A3 भनेको 297 420 भयो। साइज अफ द A4 पेपर भनेको 210 इन्टु 297 भनेर भयो। The number of the equal pieces of the A4 size of the paper is equal to 16 हुने गर्छ। The area occupied by the A0 drawing is कति हुन्छ 2 times of the area occupied by the A1 हुन्छ। The area occupied by the A0 drawing sheet भनेको 4 times the area occupied by the A2 drawing। The area occupied by the A0 drawing sheet is 8 times the area occupied by the A3 हुन्छ। The area occupied by the A0 भनेको चाहिँ के हुन्छ 16 times to the A4। A4 भन्दा चाहिँ 16 times भनेर चाहिँ हामीले यो डाइमेन्सन पत्ता लगाउने बित्तिकै गरिहाल्छौँ। 841 इन्टु 1189 A0 भयो। 894 इन्टु 841 A1 भयो। 420 इन्टु 594 A2 भयो। 297 420 A3 भयो। 210 इन्टु 297 A4 भनेर चाहिँ भन्न सक्यो नि त। त्यस पछाडि अर्को छ द इक्विपमेन्ट द्याट इज युज टु ट्रान्सफर द मेजरमेन्ट ट्रान्सफर भनेको डिभाइडरले गर्छ। द इक्विपमेन्ट द्याट इज युज टु ट्रान्सफर द मेजरमेन्ट भनेको डिभाइडरले गर्छ। द इक्विपमेन्ट द्याट इज युज टु ट्रान्सफर द मेजरमेन्ट भनेको के गर्छ डिभाइडरले गर्छ। द सेप अफ द स्केल आर फ्ल्याट एन्ड ट्रेङ्गुलर। कुनै पनि स्केलको चाहिँ सेप भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि फ्ल्याट र ट्रेङ्गुलर हुन्छ। द ड्रइङ इन द म्युनिसिपालिटी ड्रइङ स्केल भनेको 1 इन्च बराबर 8 फुट। 1 inch on the drawing represent the 8 feet in real life भनेर भनेको छ। ड्रइङ रिप्रेजेन्ट फर द म्युनिसिपालिटी भनेको 1 inch is equal to 8 feet। 1 inch is equal to 8 feet। 1 inch of the drawing represent the 8 feet in the real life भयो। टु मेजर द फ्र्याक्सन वी युज फ्र्याक्सन युजको लागि चाहिँ के गर्छ डायगोनल स्केच गरिन्छ। फ्र्याक्सनको लागि चाहिँ डायगोनल युज गरिन्छ। फ्र्याक्सन छ भने डायगोनल रिप्रेजेन्ट फ्याक्टर 1 सेन्टिमिटर पर किलोमिटर भनेको 1/25 एउटा दुईटा तिनटा चारटा पाँच र ट्रेसिङ पेपर सुड बी नेम्ड एज अ ड्राफ्टिङ भेलम। ट्रेसिङ TRC एन्ड ट्रेसिङ पेपर सुड बी नेम्ड एज अ ड्राफ्टिङ भेलम भनेको छ। ड्युरिङ द draw and the drawing we start from the draw and the drawing we start from the के भनेको छ A र D भनेको छ टप एन्ड द बटम अफ द ड्रइङ पेपर भनेको छ लेफ्ट टु राइट अफ द ड्रइङ पेपर। टप to the bottom of the drawing paper, left to right of the drawing paper. During the draw of the drawing, we start from the top to bottom of the drawing paper, left to right of the drawing paper. Bisecting the lines, we divide the line into the two equal parts. Bisecting with the divided line into the two equal parts. Bisecting the lines, divided line into the two equal parts. The angle between the two perpendicular line भनेको 90 degree हुन्छ। The angle between the two horizontal line भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि 0 पनि हुने गर्छ 180 पनि हुने गर्छ। ड्यास लाइन आर युज फर द इंडिकेशन हिडन एज अफ द ऑब्जेक्ट। ड्यास लाइन इज युज फर द इंडिकेशन अफ द हिडन एज अफ द ऑब्जेक्ट। द लाइन विथ ड्रइङ टु द रिप्रेजेन्टेड भिजिबल एज द सर्फेस बाउन्ड्री अफ द ऑब्जेक्ट आर कल्ड। एउटा हुन्छ आउटलाइन हुन्छ अर्को प्रिन्सिपल लाइन हुन्छ। द लाइन इज ड्रइङ टु रिप्रेजेन्ट द भिजिबल एज अफ द सर्फेस बाउन्ड्री एन्ड द ऑब्जेक्ट आर कल्ड द आउटलाइन अथवा प्रिन्सिपल लाइन भयो। द अनसिन इनर एज अफ द ऑब्जेक्ट रिप्रेजेन्टेड बाई द डट एन्ड लाइन। द unseen inner edge of the object divided by the dotted line, but the space between the two sentences should be left equal to the twice of the height of the letter. The space between the two sentences should be left equal to the twice the height of the letter भयो। In case of the aligned method of the dimension, they can be readable from the bottom and the right side of the drawing sheet. In case of the aligned method of dimension, they can be readable from the bottom and the right side of the drawing. In case of the unidirectional method of dimensioning, they can be read from the bottom side of the drawing sheet only. They can be used from the bottom side. The main objective of the writing letter alphabets on the drawing to make each drawing भनेको more informative. The main objective of the writing letter alphabet on the drawing is to make drawing more informative. The angle between the isometric axis भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि 30 degree. The angle between the isometric axis भनेको चाहिँ angle with the horizontal line भनेको चाहिँ कति हुन्छ 30 degree. द एंगल बिट्विन द आइसोमेट्रिक एक्सिस भनेको 120। द एंगल बिट्विन द आइसोमेट्रिक एक्सिस भनेको 120 भयो। आइसोमेट्रिक लेन्थ अफ द एज अफ द क्यूब भनेको लेस देन द एक्चुअल लेन्थ। आइसोमेट्रिक लेन्थ अफ द एज अफ द क्यूब भनेको चाहिँ लेस देन द एक्चुअल लेन्थ भन्दा चाहिँ आइसोमेट्रिक लेन्थ चाहिँ सानो हुने गर्छ। द आइसोमेट्रिक लेन्थ अफ द एक्चुअल एज अफ द क्यूब अब्टेन बाई मल्टिप्लाइङ द एक्चुअल लेन्थ 0.815 0.800 मल्टिप्लाइङ 0. किनकि आइसोमेट्रिक लेन्थ भनेको एक्चुअल लेन्थ भन्दा चाहिँ के भनेको सानो गर्ने गर्छ। इन पर्सपेक्टिभ प्रोजेक्सन द पिक्चर अफ द प्लेन इज प्रोभाइडेड टु बिट्विन द आई एन्ड अब्जेक्ट। द पिक्चर अफ द प्लेन इज प्रोभाइडेड बिट्विन द आई एन्ड object by perspective projection is used to represent the natural view of the perspective projection is used to natural view of the object. Normally perspective projection is used by the manufacturer or the marketing by picture plane is the transparent हुन्छ है। पिक्चर प्लेन भनेको ट्रान्सपेरेन्ट हुन्छ। पिक्चर प्लेन भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ ट्रान्सपेरेन्ट हुन्छ। द प्लेन अन विच द पर्सपेक्टिभ इज फर्म भनेको पिक्चर प्लेन हुन्छ। ग्राउन्ड प्लेन इज द होरिजेन्टल प्लेन हुन्छ। ग्राउन्ड प्लेन भनेको होरिजेन्टल प्लेन हुन्छ। पर्सपेक्टिभ ड्रइङ इज डन फर द एउटा भनेको छ
सिभिल इन्जिनियरको लागि पनि होइन, सो द डिटेल अफ द मार्केट प्रोडक्टको लागि पनि होइन। प्रोस्पेक्टिभ ड्रइङ इज डन फर द बोथ एन्ड बी अफ द एबभ, नन फर द सिभिल इन्जिनियरको लागि पनि अनि सो द डिटेल द मार्केट प्रोडक्ट भयो बोथ एन्ड बी भयो। वाइ प्रोस्पेक्टिभ ड्रइङ इज डन बाई द म्यानुफ्याक्चर भनेको इट इज एजी टु एक्सप्रेस इन द मार्केट, इट इज एजी टु एक्सप्रेस इन द मार्केट, इट इज इजी टु एक्सप्रेस इन द मार्केट भयो। इन अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सन इज अनदर फलोइङ द थ्री नेम्स, थ्री भ्यूज भनेको चाहिँ क्युब भयो, सर्कल भयो अनि स्पेयरको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि थ्री भ्यूज हुन्छ। विच वान इज नट द पिक्टोरिकल प्रोजेक्सन भन्छ। ट्रिगोनोमेट्रिक इज नट द पिक्टोरिकल पोजिसन, ट्रिगोनोमेट्रिक इज नट द पिक्टोरिकल पोजिसन, ट्रिगोनोमेट्रिक इज नट द पिक्टोरिकल पोजिसन। भ्यू अफ द सर्कल इज अर्थोग्राफी भनेको इलिप्स र सर्कल भयो। भ्यू अफ द सर्कल इन अर्थोग्राफिक भनेको इलिप्स र सर्कल भयो। इन अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सन प्रोजेक्टर लाइन्स आर द भर्टिकल लाइन, अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सनमा प्रोजेक्सन लाइन भनेको चाहिँ भर्टिकल लाइन, द एंगल अफ द प्रोजेक्सन अफ द टप मस्ट बी पुट above the front view, third angle projection of the top view is put above the front view भनेको चाहिँ in case of the third angle projection the plan is kept below the plan is kept below. In third angle projection top view is put above the front view, top view is put third angle मा चाहिँ top view is put above the front view भनेर चाहिँ भनेको छ। अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सन प्रोजेक्टर लाइन्स आर द भर्टिकल लाइन भयो। इन केस अफ द थर्ड एंगल प्रोजेक्सन प्लान इज किप्टेड, थर्ड एंगल प्रोजेक्सनमा प्लान इज किप द बिलो हुन्छ, बिलो किप्टेड बिलो हुन्छ, तर थर्ड एंगल प्रोजेक्सनमै टप भ्यू इज पुट कहाँ हुन्छ अबोभ है त, अबोभ द भ्यू हुन्छ। इन केस अफ द अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सन नम्बर अफ 6वटा, अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सनमा 6वटा नम्बर हुन्छ। मेकानिकल लाइन आर द टाइप अफ द लाइन ड्र विथ द ड्रइङ इक्विपमेन्ट युज गरेको लाइनलाई चाहिँ मेकानिकल लाइन भन्छ। द मेन पर्पज अफ द लिडर लाइन भनेको टु कनेक्ट द नोट विथ द फिचर्स, टु कनेक्ट द नोट विथ द फिचर। द मेन पर्पज अफ द लिडर लाइन भनेको टु कनेक्ट द नोट विथ द फिचर। ह्याचिङ लाइन इज द लाइन विच मेक्स एन एंगल 45 डिग्री टु द मेन लाइन अफ द सेक्सन भयो। होरिजोन्टल लाइन आर ड्रन टु द एउटा लेफ्ट टु राइट, अर्को राइट टु लेफ्ट भयो। भर्टिकल लाइन्स आर ड्रन टप टु बटम भयो, अर्को बटम टु टप भयो। भर्टिकल लाइन टप टु बटम एन्ड बटम टु टप भयो। द ओदर नेम अफ द एक्जिनोमेट्रिक प्रोजेक्सन भनेको वान प्लेन प्रोजेक्सन भयो। वान प्लेन प्रोजेक्सन भनेको के हुन्छ, एक्जिनोमेट्रिक प्रोजेक्सन र अब्लिक प्रोजेक्सन भनेर भन्न सक्यो। एक्जिनोमेट्रिक भ्यू अफ द ड्रइङ इज द टाइप अफ भ्यू भनेको वान प्लेन भयो। एक्जिनोमेट्रिक ड्रइङ इज द ड्रइङ लाइक परपेन्डिकुलर टु द प्लेन भयो। इन वान प्लेन ड्रइङ विच वान डज नट फेल अन द अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सन, वान प्लेन ड्रइङमा चाहिँ डज नट फेल भनेको अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सन भयो। 100 मिटर लेन्थ र 30 मिटर भर्टिकल, सो द प्रोजेक्सन अफ द जेनरल प्लेन भनेको कति हुन्छ 50 मिटर हुन्छ। 100 मिटर लङ मेकिङ 30 डिग्री भर्टिकल, होरिजोन्टल भनेको 90 - 30 हुन्छ 60 हुन्छ। एल कस थीटा भनेको 1/2 भनेपछि त्यसपछि 60। द पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन अफ द कोअर्डिनेट एक्सिस भनेको ओरिजिन भयो। एक्जिनोमेट्रिक प्रोजेक्सन इज द स्पेसल टाइप्स अफ द अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सन। अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सनको एउटा स्पेसल टाइप एक्जिनोमेट्रिक, अर्थोग्राफिककै स्पेसल प्रोजेक्सन भनेको इन केस अफ द डायमेट्रिक प्रोजेक्सन टु साइड आर इक्वली इन्क्लाइन्ड, डायमेट्रिक भनेको टु साइड आर इक्वली इन्क्लाइन्ड भयो। इन केस अफ द डायमेट्रिक प्रोजेक्सन टु साइड आर इक्वली इन्क्लाइन्ड भनेर चाहिँ भन्छ। द टोपोग्राफिक ड्रइङ अफ द सिम्बल्स एन्ड द नेचर अफ फिचर्स अफ द ड्रइङ बाई द फ्री एन्ड भनेको फ्री आर्टिफिसियल वर्क बाई द मेकानिकली। इन टोपोग्राफिक ड्रइङ symbol representing the natural features are drawn by the free hand while artificial work are drawn by the mechanically by the symbol indicate the mosque, mosque by the symbol indicate the church, यो church को भयो, mosque को भयो। the symbol indicate the tree भयो, symbol indicate the stone भयो। the symbol represent the यो school भयो। the slant height the letter shown by the कति हुन्छ भन्दाखेरि 10 हुन्छ। the slant height the letter shown भनेको 10 हुन्छ। which of the what is the aspect ratio of the letter shown भनेको 0.5 भयो। 0.5 by the topographic map is used to represent the natural detail as topographic map भन्छ। concept of drawing is not only provided to the work भनेको टेन्डर, concept drawing is not only provided to the work को लागि टेन्डर हुन्छ। as built drawing is normally constructed after the construction, as built drawing is normally constructed after the construction, as built drawing is drawn after the construction। free hand sketch is normally used for concept को लागि, free hand drawing is used for the generate new idea को लागि, to make the correction को लागि चाहिँ free hand drawing चाहिँ गर्ने गरिन्छ। In engineering field, free hand drawing are mostly used to express the easily to the client like shape size भन्दा नि to express easily to the client like। the technique of the free hand sketch is drawing by the straight line is known as fixed to end point भने। the technique that is free hand sketch is drawing with the circle भनेको fixing point and the arc भयो। the main purpose of the building is the drawing भनेको maintenance of the service work भयो। the section obtained from the section plane inclined at the axis of the cone that called all the generated at the either side of the apex भनेको चाहिँ ellipse भयो। the section obtained from the section plane obtained by the cone cut all the generated on the either side, all the generated on the other side भनेको ellipse भयो। the section obtained from the section of the point inclined to the cone but parallel to the one generator भनेको parallel to the one generator, parallel cuts all भनेको ellipse भयो। smaller angle with an axis
भनेको हाइपरबोला, स्मलर एङ्गल विथ एन एक्सिस भनेको हाइपरबोला, प्यारलल टु द बेस अफ द कोन भनेको चाहिँ सर्कल, प्यारलल टु द बेस है, प्यारलल टु द वान अफ द जेनेरेटर भनेको चाहिँ प्याराबोला, बेस अफ कोन भनेको चाहिँ सर्कल हुन्छ, परपेन्डिकुलर टु द बेस अफ कोन भनेको फेरि ट्रेङ्गल हुन्छ। द हाइपरबोला ह्याभिङ द टु इक्वल साइड अफ द इज बेस एन्ड द प्याराबोला अफ द इट एन्ड एट द जोइन्ट टु द अदर पोइन्ट विच मेक द रेक्टेङ्गुलर प्याराग्राम आजकल त प्रिजम हुने गर्छ। के अरे द polyhedra having the two equal similar end base and parallel to each other and joined by the two points which rectangular or the parallelogram भनेको prism भयो। polyhedra have the two plane figure from its base and the equal number of isosceles angle face meeting at the point is called pyramid भइहाल्यो। the solid is generated by the revolution of the rectangular around its sides which remain the fixed भनेको cylinder भइहाल्यो। solid which is generated by the revolution of the right angle triangles about its perpendicular side and remains fixed भनेको cone भयो। the solid which is generated by the revolution of the right angle triangle about the one perpendicular side which remain fixed भनेको cone। when the pyramid or the cone is cut by the cutting plane to its edge, the remaining portion of thus obtained after removing the top portion भनेको first term भयो। which of the following is not a drawing hand tool भनेको aldehyde is not the drawing is the for the drawing of the small object the scale is used भनेको unlarge हुन्छ। French curve is used to draw the irregular curve हुन्छ। parallel running straight edge machine is used to draw the horizontal line भयो। working drawing is prepared not for the specification को लागि, working drawing is prepared bill of quantity को लागि, estimation को लागि, layout को लागि होइन, त specification को लागि गर्दैन है। working drawing is prepared not for specification। the set of the technical drawing used for the during the manufacture phase of the product including the civil construction is known as working drawing भइहाल्यो। the orthographic projection of the line of the straight plane is projection are called perpendicular। in a full sectional view object the object imagine to the cut of भनेको one half भयो। the purpose of sectional view is to show the internal of the object भयो, internal detail of the object भयो। the drawing is prepared by the pencil without use of the drawing instrument is called freehand sketching भयो। the view actually appear to the observer when the view from the fixed position is called prospective drawing। the view actually appear from the observer when the view from the fixed position is called prospective with the point of the space where parallel to the line meets भनेको vanishing point, the point where the parallel line meets भनेको vanishing point भयो। freehand sketch can be done only when it has proper proficiency, good practice and त्यसपछि अर्को छ हाम्रो proper proficiency, proper patience अनि good practice हुनु पर्यो। sketching is usually done freehand ले गरिन्छ है त। sketching is usually done to freehand, sketching is usually done to freehand। one of the method for the prepared post-point drawing भनेको vanishing point method भयो। the proportion of the actual size of the object enlarged by the drawing simply is known as scale भयो। title box is the bottom of the corner drawing which gives the information about the title of the drawing, scale of the drawing and serial of the drawing, all of the भयो। the locus of the center of the curvature भनेको evolute भयो। in engineering drawing auxiliary view are the used to show the detail of inclined surface भयो। the first angle projection the object are assumed to be placed in the first quadrant मा हुन्छ। the first angle projection method, third angle projection method are used in the orthographic view भयो। perspective drawing is an approximate representation of the flat surface as an image, it is perceived by the eye भयो। which of the following is not intended while making the sketch in the context of technical of fixed product which of the following is not intended while making the sketch of the context of technical drawing भनेको fixed product। freehand sketching गरिन्छ, प्लेन नम्बर गरिन्छ, क्विक वे टु रेकर्ड द आइडिया भयो हुनसक्छ तर फिक्स्ड प्रोडक्ट चाहिँ हुँदैन है त। one of the characteristic features for the perspective drawing is the object are drawn smaller than their distance to the observer increases भयो। the principle of the oblique view is kept width principle oblique view मा चाहिँ के भन्छ width and height of the 90 degree। in engineering drawing planes curve and drafting tools are used to draw the non-linear figure भयो। the map which are sufficient large scale to enable the individual features shown on the map identify the ground by their shape and position भनेको चाहिँ हाम्रो topographical map भयो। topographical map the letter H is labeled by the drawing pencil भनेको एउटा रिलेटिभ हार्डनेसले गर्दाखेरि हुने गर्छ। H भनेको रिलेटिभ हार्डनेस भयो। the label connected to the view of the node भनेको leader, the line connected to the view on the node भनेको चाहिँ leader भन्छ। in isometric view of the circle is an ellipse भयो। in isometric in orthographic projection the projection are always perpendicular to the plane of projection भयो। horizontal series of the ratio the length is certain side भनेको L length is 1/2 भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि 0.707 भनेर हुने गर्छ। computer aided design with the following theories mathematical
त्यसपछि CAD कम्प्युटर भनेको चाहिँ के हुन्छ रिप्रेजेन्ट द भेक्टर एनालाइसिसले गर्दा हुने गर्छ द मोस्ट एक्ज्याक्ट ड्रइङ विथ द हेल्प अफ द ड्रइङ पेन्सिल भनेको 0.8 mm ड्रइङ पेन्सिलले हुने भनेको 0.8 mm हुने भयो प्रेजेन्टेसन अफ द ड्रइङ एज एन रेन्डर ड्यू टु द गिभ रियल इफेक्टले दिएको हुन्छ द मोस्ट सुटेबल एङ्गल फर द कमन भिजन अफ द ड्रइङ पर्सपेक्टिभ भनेको 30 हुने गर्छ द बेस्ट ड्रइङ पेपर युज फर द वाटर कलर भनेको ट्रेसिङ ड्रइङ सिस्ट भयो द लेन्थ अफ द रेक्टेङ्गुलर रिप्रेजेन्टेसन अफ द नेचुरल सर्फेस एन्ड द राइट सर्कुलर सर्कमफरेन्स अफ द सर्कुलर बेस द थर्ड एङ्गल प्रोजेक्सन इज द अमेरिकन सिस्टम भयो एन इन्जिनियर इज प्रिफर्ड थर्ड एङ्गल भनेको अमेरिकन सिस्टम इन्जिनियर प्रिफर टु मेक द अर्थोग्राफिक स्केच देन द पिक्टोरिकल स्केच टु द क्लियर सेप एन्ड द साइज अर्थोग्राफिक नै युज गर्ने गर्छ इन्जिनियरले अटोक्याड पर्सपेक्टिभ भन्दा पनि अर्थोग्राफिक द सिलेक्सन अफ द सुटेबल स्केल फर द अलटमेन्ट अफ द प्रोपर साइज द मार्जिन टाइटल बक्स डिभिजन ड्रइङ इज नोन एज लेआउट भन्छ प्रोपर साइज अनि मार्जिन कति राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ केले भन्दाखेरि चाहिँ लेआउटले गर्छ द साइज अफ द टाइटल बक्स इन द ड्रइङ सिट भनेको 85 × 185 × 65 mm हुन्छ 185 द प्रोजेक्सन विच द लेन्थ एन्ड ब्रेथ एन्ड हाइट अफ द अब्जेक्ट इज सोन इन द वान भ्यू भनेको आइसोमेट्रिक पोजिसन लेन्थ ब्रेथ र हाइट चाहिँ एउटै भ्यूमा देखिन्छ लेन्थ ब्रेथ हाइट एउटै भ्यूमा देखिन्छ अनि त्यसलाई हामी के भन्छ आइसोमेट्रिक पोजिसन लेन्थ ब्रेथ र हाइट एउटै भ्यूमा देखिन्छ अनि आइसोमेट्रिक पोजिसन द सेड एन्ड स्याडो आर द डिफ्रेन्ट है त सेड र स्याडो चाहिँ छुट्टै कुरा हो पेन्सिल ड्रइङ आर जेनरली करेक्टेड द रिभाइज विथ द हेल्प अफ द इरेजर सिलबाट पेन्सिल ड्रइङ आर जेनरली करेक्टेड विथ द हेल्प अफ रिभाइज द डाइमेन्सन लाइन द प्रोजेक्सन लाइन र ड्रन द continuous thin dimension and line projection line are drawn as the continuous thin line by for the incorrect international orthographic projection the plane of the projection is assumed to be the transparent negative first angle method of orthographic projection the object comes between the observer and plane हुन्छ which of the following regarding to the scale of the drawing not to भनेको the diagonal scale consists of primary sketch and the Venus भयो the free-hand drawing of the ordinary room is generally 2-point perspective 2-point फ्री-ह्यान्ड भनेको 2-point पर्सपेक्टिभ फ्री-ह्यान्ड भनेको साइड प्लान इज द आर्किटेक्चरल प्लान भयो वर्किङ ड्रइङ मस्ट बी प्रोभाइड टु द कम्प्लिट इन्फर्मेसन अफ द वर्किङ ड्रइङ मस्ट प्रोभाइड इन्फर्मेसन अफ द कम्प्लिट द जेनरल स्ट्रक्चरल ड्रइङ विच टिपिकली इन्क्लुड द फलोइङ इन्फर्मेसन भनेको चाहिँ नर्थ पोइन्ट हुन्छ प्लान सेक्सन एलिभेसन हुन्छ नोट्स एन्ड द स्पेसिफिकेसन अल अफ द इन जेनरल स्ट्रक्चरल ड्रइङ वुड टिपिकली भनेको चाहिँ सबै कुरा गरिरहेको हुन्छ द टेक्निकल ड्रइङ द्याट अब्जेक्ट विथ द रिलेसन इन अर्डर टु एसेम्बली भनेको एक्सप्लोरेट भ्यू ड्रइङ भयो द space covered by the drawing paper after the chaining from the scale of 1:1000 to 1:50 will be has my increase 40%. Covered by the drawing after changing the scale from space covered by अरे 1000लाई एक भागमा ल्याउँदाखेरि 100 सेन्टिमिटरलाई 1 सेन्टिमिटर ल्याउँदा कि 50 र 1 सेन्टिमिटर ल्याउँदाखेरि चाहिँ डिक्रिज when the receding line are drawn to the full size of the scale भन्यो भने क्याबुलर भयो हाफ साइड अफ द स्केल भयो भने क्याबिनेट भयो हाफ साइज भनेको क्याबिनेट हुन्छ फुल साइज भनेको क्याबुलर हुन्छ चिसल पेन्सिल आर युज टु ड्र द स्ट्रेट लाइन चिसल पेन्सिल भनेको आर युज टु ड्र द स्ट्रेट लाइन चिसल पेन्सिल भनेको चाहिँ आर युज टु ड्र द स्ट्रेट लाइन चिसल पेन्सिल चाहिँ स्ट्रेट लाइन ड्र गर्नको लागि चाहिँ के गर्ने गरिन्छ युज गर्ने गरिन्छ त्यस पछाडि अब हाम्रो इन्जिनियरिङ इकोनोमिक्स विषय हेरिहालौँ द इन्जिनियरिङ इकोनोमिक्स मेनली कन्सर्न विथ द प्रफिटसँग नै गर्छ अ सिरिज इक्वल पेमेन्ट अकरिङ एट द इक्वल पिरियड अफ द टाइम सर्टेन एमाउन्ट भनेको एन्युटी भयो इन द प्रोजेक्ट इक्वल इन्भेस्टमेन्ट डन फर द फ्युचर भ्यालु देन इट इज कल्ड द सिङ्किङ फन्ड भयो द पोइन्ट अफ द सिचुएसन अफ द प्रोडक्सन अफ द मेटेरियल जस्ट सफिसियन्ट टु डिकम्पोज भनेको ब्रेकिङ पोइन्ट भयो विच अन करेक्ट रेस्पेक्ट द ब्रेकिङ पोइन्ट भनेको चाहिँ इन्कम सुड बी इक्वल टु एक्सप्रेस भयो इम्पोर्ट सुड बी इक्वल टु एक्सपोर्ट भयो सप्लाई सुड बी इक्वल टु डिमान्ड भयो अल अफ द एबभ भयो द प्रोडक्सन अफ द लेस देन द ब्रेक इभन पोइन्ट द product will be lesser than consumption by the non-human ingredients contribute to the production of the goods service including the land, raw and semi-finished materials, tools and the machinery and capital bhन्छ if the amount of the principal are same the value of the compound interest भनेको more than the simple interest भइहाल्यो more than the simple interest भयो PTR by 100 भनेको कति हुन्छ 400 हुन्छ त क्वेसन नम्बर 1 कम्पाउन्ड भनेको P times 1 plus R को पावर n भयो भने if one has taken R1000 from the bank and R from there what it will the interest rate भनेको PTR by 100 भनेपछि कति 5% हुने भइहाल्यो द टाइप अफ द इन्ट्रेस्ट that is periodically added to the amount of the investment so that subsequent interest can be cumulative भनेको compound interest भयो the sum of the principal of the interest known which is age times age equal to P times 1 plus R को पावर n हुन्छ the relation with the nominal interest effective भनेको I is equal to 1 plus R by m को पावर m minus 1 I is equal to 1 plus R by m को पावर m minus 1 I is equal to
वेयर एम इज द नम्बर अफ कम्पाउन्डिङ पिरियड पर इयर भनेको छ आई इज इक्वल टु के हुन्छ 1 प्लस आर बाई एमको पावर एम माइनस 1 भनेर चाहिँ भयो है त आई इज इक्वल टु 1 प्लस आर बाई एमको पावर एम माइनस 1 भएर चाहिँ भनौँ त इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट अफ द कन्स्टिट्युन्ट भनेर 1 प्लस आई बाई आरको प्लस एन माइनस 1 भएछ 3 times per inch 1 plus 0.1 by 3 को power 3 minus 1 भयो इन्फ्लेसन अफ द नर्मल फेनोमेना इन विच नोमिनल प्राइस अफ द अब्जेक्टिभ राइज इन्फ्लेसन भनेको चाहिँ को हुन्छ नोमिनल प्राइस अफ द अब्जेक्टिभ राइज इन्फ्लेसन रेट भनेको चाहिँ नोमिनल प्राइस अफ द अब्जेक्टिभ राइज इन्फ्लेसन इज द नर्मल फेनोमेना इन विच नोमिनल प्राइस अफ द अब्जेक्टिभ राइज नोमिनल प्राइस अफ द अब्जेक्टिभ डिक्रिज नोमिनल प्राइस अफ द अब्जेक्टिभ कन्स्टेन्ट नोमिनल प्राइस चाहिँ बढ्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ इन्फ्लेसन रेट भन्छौँ द प्रोजेक्ट ह्याभिङ द सेम स्टार्ट एक्सपेक्ट पे पिरियड विच प्रोजेक्ट रिलिज द प्रोजेक्ट एज द लेस पे ब्याक पिरियड भनेको छ द नम्बर अफ द इयर रिक्वायर्ड फर द नेट अपरेटिङ benefit of the payback period initial cost is called payback period भयो payback period is counted only after the commission of the project payback period is only after the commissioning of the project भयो benefit cost ratio भनेको चाहिँ present value of benefit by present value of cost भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ benefit cost ratio भनेर भनेछ find the benefit cost ratio भनेको छ भने चाहिँ operation and maintenance भयो present भयो अपरेसन एन्ड मेन्टेनेन्स भनेको कस्ट भयो अनि प्रेजेन्ट भयो भनेको चाहिँ के भयो त बेनिफिट भयो त्यहाँबाट गर्न सकिहालिन्छ फर द सिलेक्सन अफ द प्रोजेक्ट बेनिफिट कस्ट रेसियो भनेको चाहिँ 1 भन्दा ठुलो हुनुपर्छ फर द बेनिफिट कस्ट इन्भर्सली प्रोपोर्सनल डिस्काउन्टेड बेनिफिट कस्ट रेसियो भनेको इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द डिस्काउन्टेड बेनिफिट कस्ट रेसियो भनेको इन्भर्सली प्रोपोर्सनल डिस्काउन्टेड मिनिमम भ्यालु अफ द बेनिफिट कस्ट फर सिलेक्सन अफ द एनी प्रोजेक्ट भनेको 1 चाहिँ कम्तीमा हुनैपर्छ सिलेक्ट गर्नको लागि मिनिमम भ्यालु अफ द बेनिफिट कस्ट रेसियो एटलिस्ट भनेको 1 चाहिँ हुनुपर्छ द बेनिफिट कस्ट रेसियो इन्क्रिज द एट्र्याक्टिभनेस अफ द प्रोजेक्ट इन्क्रिजेस बट द मिनिमम भ्यालु अफ द बेनिफिट कस्ट रेसियो शुड बी equal to 1 for the extension of the period the ratio of the discounted benefit to the discounted cost भनेको benefit cost ratio भइहाल्यो the project selection minimum benefit cost ratio equal to 1 हुनैपर्छ in case of the construction production industry the cost of the material is normally more than the cost of the labor in case of the construction production industry मा चाहिँ cost of the material चाहिँ cost of the labor भन्दा चाहिँ बढी नै हुनुपर्छ which of the element the total cost भनेको material cost labor cost food and maintenance cost भनेको चाहिँ all of the above भइहाल्यो यो पनि the average cost incurred in the supply of the particular benefit over the entire lifetime of the project भनेको चाहिँ एभरेज लाइफ साइकल कस्ट भयो द टाइप अफ द इन्डाइरेक्ट कस्ट विच क्यान बी मेजर एन्ड अलोकेटेड फर द स्पेसिफिक आउटपुट अफ द वर्क इज ओभर हेड कस्ट भन्छ द टाइप्स अफ द इन्डाइरेक्ट कस्ट विच क्यान बी मेजर एन्ड अलोकेटेड द स्पेसिफिक आउटपुट अफ द वर्क भनेको ओभर हेड भयो द मेटेरियल कस्ट इज कन्सर्न विथ द डिरेक्ट कस्ट मेटेरियल कस्टलाई हामीले डिरेक्ट कस्ट भन्छ द टाइप अफ द कस्ट युज फर द टु फाइन्ड द कस्ट अफ द नन स्ट्यान्डर्ड जब जेनरली मेड अकर्डिङ टु द कस्टमर स्पेसिफिकेसन भनेको जब कस्टिङ द टाइप अफ द कस्टिङ युज फर द फाइन्डिङ द इन्भल्भमेन्ट वाइल कन्भर्टिङ द र मेटेरियल्स टु फिनिस द आउटपुट भनेको चाहिँ प्रोसेस कस्टिङ द टाइप अफ द कस्टिङ युज टु फाइन्ड द इन्भल्भ while converting the raw material to the finished output लाई चाहिँ हामी के भन्छौँ प्रोसेस कस्टिङ भन्छौँ चेन्ज अफ द एनी प्यारामिटर अफ द प्रोजेक्ट ड्यू टु द चेन्ज अफ द फ्याक्टर भनेको सेन्सिटिभिटी हुन्छ द डिफ्रेन्ट बिट्विन द एक्चुअल कस्ट अफ द प्रोजेक्ट विथ द टार्गेटेड कस्ट भनेको चाहिँ भेरिएन्स भयो फाइन्ड द डिरेक्ट वेज अफ द मेन्टेनेन्स विथ द वर्किङ 8 आवर्स एन्ड एक्चुअल स्ट्यान्डर्ड वर्किङ भनेको 15 देखि 12 पर आवर रेस्पेक्टिभली भनेर चाहिँ के भन्छ भने अब भनेको एक्चुअल भ्यालु भनेको 24 भइहाल्यो फर द सेलेक्सन अफ द एनी प्रोजेक्ट नेट प्रेजेन्ट भ्यालु सुड बी 0 हुने गर्छ एमएआरआर भनेको बेनिफिट कमिङ बिफोर द इन्भेस्टमेन्ट भनेको द नम्बर अफ द भ्यालु अफ एमएआरआर भनेको अल अफ द एबभ भयो डिफ्रेन्ट बिट्विन द डिस्काउन्टेड बेनिफिट टु द कस्ट भनेको नेट प्रेजेन्ट भ्यालु भयो फर द 5000 प्रोजेक्ट 2000 द डिस्काउन्टेड रेट भनेको 5000 इन्टु 1 प्लस 10 टु पावर -3 को माइनस पावर माइनस डिस्काउन्टेड भनेको फर द फ्युचर भ्यालु डिपोजिट भनेको आर टाइम्स 1 प्लस आई को पावर n हुने गर्छ फाइनल प्रेजेन्ट भ्यालु अफ द 600 एनुअल इन्ट्रेस्ट प्रेजेन्ट भनेको ए टाइम्स 1 प्लस आर को पावर n भनेर चाहिँ बाई 1 प्लस आर एफ इजिकल टु ए टाइम्स एन डिभाइडेड फ्युचर भ्यालु ए टाइम्स 1 प्लस आई को पावर n माइनस 1 बाई आई हुन्छ त्यस पछाडि ए टाइम 1 प्लस आई को पावर n माइनस 1 बाई अब यो प्रेजेन्टमा भने फ्युचरमा लानु पऱ्यो भने ए टाइम्स 1 प्लस आई को पावर n माइनस 1 बाई आई हुन्छ अनि प्रेजेन्टमा लानु पऱ्यो भने चाहिँ 1 प्लस आई को पावर n माइनस 1 बाई आई टाइम्स 1 प्लस आई को पावर n हुने गर्छ फाइन्डिङ द एनर्जी अफ द 1000 द इन्टर एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट भनेको चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि 559 हुन्छ द एनर्जी गेटिङ द 100 द बिगिनिङ अफ द एन भनेको पी टाइम्स आई प्लस 1 को पावर आई टाइम्स 1 प्लस आई को पावर n बाई 1 प्लस आई को पावर n माइनस 1 भनेर भने नेट प्रेजेन्ट भ्यालु इनिसियल कस्ट भनेको 5 द बेनिफिट अफ 3 भनेको 3000 छ डिस्काउन्ट रेट भनेको 9 छ भने चाहिँ के हुन्छ यसको केसमा त्यति बेला एकोर्डिङ टु द ल अफ डिमान्ड प्राइस अफ द गुड इन्क्रिज भयो भने डिमान्ड चाहिँ के हुन्छ डिक्रिज हुने गर्छ है त ल अफ डिमान्डले गर्दा चाहिँ कुनै पनि सामानको प्राइस चाहिँ बढ्यो भने के गर्छ भन्दाखेरि डिमान्ड चाहिँ डिक्रिजेस हुन्छ एकोर्डिङ टु द ल सप्लाई द प्रेजेन्ट इफ द प्राइस अफ द गुड इज इन्क्रिजेस भने सप्लाई अफ द डिमान्ड पनि के हुन्छ एक ल अफ डिमान्डले भनेको के भन्छ भने प्राइस बढ्यो भने डिमान्ड चाहिँ के गर्छ घट्छ भनेर भनेको छ तर सप्लाईले चाहिँ प्राइस बढ्यो भने चाहिँ सप्लाई चाहिँ के गर्छ भन्छ बढ्छ भनेको छ
डिमान्डले प्राइस बढ्यो भने सप्लाई घट्छ भनेको, तर सप्लाईले सप्लाई बढ्यो भने प्राइस पनि बढ्छ। सप्लाईमा चाहिँ डाइरेक्ट प्रोपोर्सनली हुन्छ, डिमान्डमा चाहिँ के हुन्छ इन्भर्स प्रोपोर्सनल हुन्छ। इन मार्केट सप्लाई इन्क्रिज द इन्क्रिज द डिमान्ड द कर्भ इज फाउन्ड बिट्विन देम भनेको चाहिँ कुनै पनि फाउन्ड हुँदैन भनेको छ। हायर इन्फ्लेसन रेट to show efficiency and show lower inflation none of them. The present value of amount is lesser than as compared to the future value. The minimum net present value of the selection of any project should be 0 हुने पर्छ। During the analysis of the project net present value is obtained by the -1, 0 and 0.51. The project should be selected economically considered for the maximum benefit भनेको छ। 4 चाहिँ युज गर्नै पर्छ, त्यहाँ तर 1 भनेर तल त युज गर्नु भने भएन है। During the analysis of the project the net present value is obtained which project should be confirmly rejected भनेको छ। कुन चाहिँ फर्स्ट चाहिँ कन्फर्म नेगेटिभ चाहिँ युज गर्ने। एकोर्डिङ टु द एज द प्रेजेन्ट वर्क प्रोजेक्ट इन्क्रिजेस द प्रोजेक्ट बिकम मोर फिजिबल मोर इकोनोमिकली। एट प्रेजेन्ट वर्थमा चाहिँ प्रोजेक्ट इन्क्रिजेस द प्रोजेक्ट बिकम मोर फिजिबल हुने गर्छ। विन इन्क्रिजेस द प्रोजेक्ट फिजिबल भनेको प्रेजेन्ट वर्थ ग्रेटर देन 0 भयो भने चाहिँ प्रोजेक्ट लेस देन 0 भन्ने गर्छ। ग्रेटर देन 0 चाहिँ हुनुपर्छ। द एनुअल वर्थ अफ द प्रोजेक्ट इन्क्रिजेस द प्रोजेक्ट बिकम मोर फिजिबल इकोनोमिकल्ली। फर द सिलेक्सन अफ द एनी प्रोजेक्ट द मिनिमम फ्युचर वर्थ सुड बी 0। कुनै पनि प्रोजेक्टमा चाहिँ मिनिमम फ्युचर वर्थ भनेको 0 हुनुपर्छ। 1 2 भन्दा मिनिमम चाहिँ फ्युचर वर्थ भनेको चाहिँ 0 त हुनैपर्छ। इन्टरनल रेट अफ रिटर्न सुड बी मोर देन द बोरोइङ रेट अफ रिटर्न। इन्टरनल रेट अफ रिटर्न भनेको बोरोइङ रेट भन्दा चाहिँ इन्टरनल रेट अफ रिटर्न सुड बी मोर देन द बोरोइङ रेट। इन्टरनल रेट अफ रिटर्न सुड बी मोर देन द बोरोइङ रेट हुनुपर्छ। प्रोजेक्ट इज एज्युम टु फ्युचर इज आइआरआर ग्रेटर देन द बोरो रेट हुनुपर्यो। आइआरआर ग्रेटर देन डिस्काउन्ट रेट हुनुपर्छ। आइआरआर ग्रेटर देन डिस्काउन्ट रेट भन्दा जस्तै एनी प्रोजेक्ट विथ सर्टेन फरक इन्टरनल रेट अफ रिटर्न फलो गर्छ। नेट प्रेजेन्ट भ्यालु एन्ड बेनिफिट कस्ट रेसियो पनि फलो गर्छ। द सेक्सन अफ द एनी प्रोजेक्ट विच द मस्ट युज भनेको इन्टरनल रेट अफ रिटर्न हुने गर्छ। क्यालकुलेट द नेट प्रेजेन्ट भ्यालु यो भइहाल्यो। द एनालाइसिस अफ द एनी प्रोजेक्ट द प्रेजेन्ट वर्क इज डन बाई द अल अफ द एबभ भयो पोजिटिभ नेगेटिभ। फर द एनालाइसिस अफ द एनी प्रोजेक्ट नेट प्रेजेन्ट वर्क मेबी जे पनि हुनसक्छ नि, पोजिटिभ पनि नेगेटिभ पनि। त्यस पछाडि फर द सेलेक्सन अफ द एनी प्रोजेक्ट नेट प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिँ पोजिटिभ हुनैपर्छ। नेट प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिँ हुनैपर्छ, तर नेट प्रेजेन्ट वर्थ चाहिँ के हुनुपर्छ सिलेक्सनको लागि। एनालाइसिसको लागि त पोजिटिभ नेगेटिभ हुनसक्छ, तर सिलेक्सनको लागि चाहिँ पोजिटिभ हुनुपर्छ। इन केस अफ द प्रोजेक्ट सिलेक्सन विच वान इज कन्सिडर भनेको चाहिँ आइआरआर पनि गरिन्छ, बेनिफिट कस्ट रेसियो पनि गरिन्छ। अल अफ द यो भयो। फ्युचर वर्थ म्याथ द मिनिमम कन्डिसन्स विच द प्रोजेक्ट इज फिजिबल भनेको 0 चाहिँ हुनुपर्छ। ड्युरिङ द एनालाइसिस अफ द एनी प्रोजेक्ट द न्युमेरिकल भ्यालु अफ द नेट प्रेजेन्ट भ्यालु सुड बी फाउन्ड नेगेटिभ देन द मिनिमम डिस्काउन्ट रेट चाहिँ हुनै पर्यो। एनी प्रोजेक्ट अफ द 10 million रुपिज इन्भेस्टेड टु गेट द इन्कम अफ द 1 million देन द मनी इज 10 million इज कल्ड क्यास आउटफ्लो। कस्तो हुन्छ भने इन एनी प्रोजेक्ट कुनै पनि प्रोजेक्टमा चाहिँ 10 million रुपियाँ चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्यो अरे 1 million कमाउनको लागि। द इन्भेस्टमेन्ट मनी अफ 10 million भनेको चाहिँ के हो, क्यास आउटफ्लो नै हो नि त। इन द प्रोजेक्ट द इन्भेस्टमेन्ट इज डन टु अब्टेन द फिक्स एमाउन्ट अफ द फ्युचर भ्यालु देन इट इज एमाउन्ट इज कल्ड सिङ्किङ फन्ड। कुनै पनि प्रोजेक्टमा चाहिँ के गर्नु पर्यो, इक्वल इन्भेस्टमेन्ट डन गरिन्छ अरे टु अब्टेन द फिक्स एमाउन्ट अफ द फ्युचर भ्यालु, अनि त्यसलाई चाहिँ हामी के सिङ्किङ फन्ड। ड्युरिङ द क्यालकुलेसन अफ द आइआरआर नेट प्रेजेन्ट भ्यालु सुड बी। आइआरआरमा चाहिँ नेट प्रेजेन्ट भ्यालुलाई चाहिँ हामीले के राख्छौँ भन्दाखेरि 1 र 0 राख्छौँ। फर द इनी स्ट्राटेजी अफ द प्रोजेक्ट इज गिभन बाई द विच प्रोजेक्ट विल बी सेलेक्टेड भनेको छ। आइआरआरको भ्यालु जुन बढी छ A2 सेलेक्ट गर्ने भइहाल्यो। फर एफआइआरआर प्रोजेक्ट सुड बी ग्रेटर देन द बोरोइङ रेट। एफआइआरआरमा चाहिँ के हुनु पर्यो, सबैमा ग्रेटर देन आइआरआर सबै बोरोइङ रेट भन्दा ठुलो हुनु पर्यो। इन्डाइरेक्ट कस्ट अफ द प्रोजेक्ट इन्क्रिजेस प्रोफिट अफ द प्रोजेक्ट डिक्रिज। इन्डाइरेक्ट कस्ट बढ्यो भने त प्रोफिट त घट्ने भइहाल्यो नि त। अनि प्रोजेक्ट सिलेक्सन इआरआर सुड बी ग्रेटर देन 0 हुनुपर्छ। एक्सपेक्टेड आउटपुट अफ द एनी प्रोजेक्ट सुड बी डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द इन्भेस्टमेन्ट अफ द इन इकोनोमिकल इक्विलिब्रियम एनालाइसिस रेभिन्यू इक्वल टु द कस्ट। इकोनोमिकल इक्विलिब्रियममा चाहिँ रेभिन्यू इज इक्वल टु द कस्ट। इकोनोमिकल एनालाइसिसमा रेभिन्यू इज इक्वल टु द कस्ट। इन इकोनोमिकल एनालाइसिस रेभिन्यू इज इक्वल टु द कस्ट। इन इकोनोमिकल एनालाइसिस रेभिन्यू इज इक्वल टु द कस्ट। ब्रेक इभन एनालाइसिस लिमिटेड टु द कस्ट एनालाइसिस है त। ब्रेक इभन एनालाइसिस इज लिमिटेड फ्रम द फर्म अफ द कस्ट एनालाइसिस भयो। द एमाउन्ट अफ द मनी मोर पेएबल फर द बेनिफिसियरी लेगर इन्टरभल द प्रिस्क्राइब द पिरियड टाइम आउट द फन्ड रिभ्यू भनेको एनुइटी भयो। द रिभ्यू अफ द म्यानेजमेन्ट प्रोसेस एन्ड एसोसिएट द डकुमेन्टेसन इज कमनली कल्ड अडिट भयो। रिभ्यू अफ द म्यानेजमेन्ट प्रोसेस फर द एसोसिएट द डकुमेन्टेसन अफ द कमेन्ट द एनुअल सिरिज amount for the period equivalent to the cash inflow or the outflow the computed with reduction is expressed in the capital recovery भनेको annual worth by the technique that measure the change in the profitability of the project caused by the change in भनेको change in the factor of the cash flow of the project भनेको sensitivity factor cost which are independent of the output and no alternation by the change of the production level भनेको fixed cost भयो। the net present value is dependent on the total present value of the net amount of the cash flow भयो। discounting is the process of finding the present value of the cash flow। finding the discounted भनेको finding the
प्रेजेन्ट भ्यालु, डिस्काउन्टेड भनेको फाइन्डिङ द प्रेजेन्ट भ्यालु हो, कम्पाउन्डिङ भनेको फाइन्डिङ द फ्युचर भ्यालु भयो। द फाइनेन्सियल एनालिसिस विथ द हेल्प अफ द अपरेसनल इफिसियन्सी पनि फाइनेन्सियल पोजिसन अफ द फ्रेम अपरेसनल इफिसियन्सी र फाइनेन्सियल पोजिसन अपरेसनल इफिसियन्सी र फाइनेन्सियल पोजिसन अफ द फ्रेम भन्छ। द रेट अफ द अनरिकभर्ड ब्यालेन्स इन्भेस्टमेन्ट फर द सिचुएसन वेयर द टर्मिनल इज ब्यालेन्स जिरो भनेको इन्टरनल रेट अफ रिटर्न भयो। द रेट अफ द अनरिकभर्ड ब्यालेन्स फर द इन्भेस्टमेन्ट सिचुएसन टर्मिनल ब्यालेन्स जिरो भनेको इन्टरनल रेट अफ रिटर्न इफ द इन्भेस्टमेन्ट अफ द फ्रेम इज मेक्स सबट्र्याक्ट द भ्यालु अफ द फ्रेम नेट ब्यालेन्स विच अफ द फलोइङ इज द लेस सिग्निफिकेन्ट बेनिफिट कस्ट एनालाइसिस प्रोजेक्ट भनेको चाहिँ आइडेन्टिफिकेसन अफ द रिलेभेन्ट बेनिफिट अफ द कस्ट एन्ड मेजरमेन्ट अफ द बेनिफिट अफ द कस्ट क्यालकुलेसन अफ द पेब्याक पिरियड ठिक छ। ट्रिटमेन्ट अफ अनसर्टेनिटी इज द हेज द लेस सिग्निफिकेन्ट बेनिफिट कस्ट एनालाइसिस इन द प्रोजेक्ट भयो। द कस्ट द्याट आर नट बाई द parties to the economic is called transaction are called externality. Cost that are not borne by the parties to economic transaction भनेको externalities भनेर चाहिँ भन्ने गर्छन् है त। अर्को चाहिँ हाम्रो इन द प्रोसेस अफ सिलेक्सन अफ द प्रोजेक्ट द क्राइटेरिया युजली एडप्टेड आर इकोनोमिकल एन्ड फाइनेन्सियल इभ्यालुएसन द रेसियो अफ द अप्टेन बाई द डिभाइडिङ क्विक एसिड द करेन्ट एसिड टेस्ट रेसियो द रेसियो अफ द करेन्ट एसिड टु द करेन्ट लेभलिटी भनेको करेन्ट रेसियो भयो। सेन्सिटिभ एनालाइसिस द कन्सिडर अन्डर द अल्टरनेटिभ अफ द इक्विपमेन्ट भयो। मस्ट युज रिस्क एनालाइसिस टेक्निक फर द इन्जिनियर भनेको चाहिँ मोन्टे कार्लो सिमुलेसन भनेको चाहिँ मस्ट युज टेक्निक फर द इन्जिनियर भनेको मोन्टे कार्लो भयो। द मेन अब्जेक्टिभ अफ द सेन्सिटिभ एनालाइसिस इन द एक्सटेन्ड द अनसर्टेनिटी द मस्ट मेन अब्जेक्टिभ अफ द sensitivity analysis the project examine भनेको uncertainty भयो। the benefit for the foregone engaging resources chosen by the activity instead of engaging the same resource of the foregone activity भनेको opportunity cost sunk cost भनेको के हुन्छ past expenditure unrecovered balance investment of the capital cannot be retrieved भनेको all of the एभो भइहाल्यो। sunk cost भनेको चाहिँ past expenditure भयो, unrecovered balance भयो, investment capital that cannot be retrieved भयो। the project shall feature present value positive भयो। net present value is term is widely used in the project cost analysis cost benefit मा भन्दा पनि project cost analysis मा net present भ्यालु चाहिँ प्रोजेक्ट कस्ट एनालाइसिसमा फर द गभर्मेन्ट फन्डेड इन्टरनेसनल प्रोजेक्ट द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर भनेको चाहिँ सोसल एन्ड पोलिटिकल बेनिफिट हुन्छ। इफ द टु प्रोजेक्ट आर म्युचुअली एक्सप्रेसिभ देन द वान विथ द हायर नेट प्रेजेन्ट भ्यालु सुड सिजन दुईवटा म्युचुअली एक्सप्रेसिभ भयो भने वान विथ द हायर नेट प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त युज गर्नुपर्छ। द मेक्स नेट प्रेजेन्ट भ्यालु इज value equal to the zero is not internet represent the discounted rate which makes the net present value equal to the zero भनेको चाहिँ के हुन्छ इन्टरनेट which the following is not related cost of the project भनेको इन्सुरेन्स कस्ट भनेको चाहिँ होइन है त। लेबर कस्ट हुन्छ, कस्ट अफ द मेटेरियल्स भन्छ, सम कस्ट हुन्छ, तर इन्सुरेन्स कस्ट चाहिँ हामीले डाइरेक्ट कस्ट भन्छ। इन्टरनेट अफ रिटर्न इज युज फर द क्यापिटल बजेटिङ टु मेजर द कम्पेयर द के भन्छ इन्टरनेट अफ रिटर्न इज युज टु क्यापिटल बजेटिङ टु मेजर एन्ड कम्पेयर द भल्नरेबिलिटी सब्ट्र्याक्ट एन्ड मल्टिप्लाई भनेर केही पनि युज गर्दैन। द कस्ट विच आर इन्डिपेन्डेन्ट टु द आउटपुट एन्ड नो अल्टरनेसन चेन्ज द प्रोडक्सन भनेको चाहिँ के हुन्छ भने फिक्स कस्ट भनेर भन्छ। द एनुइटी विल डिफर टु द डेप्थ अफ द पेमेन्ट रिकभरिङ टु द इनिसियल एमाउन्ट अफ द क्यापिटल इक्वल टु द पेरियोडिक पेमेन्ट इज द क्यापिटल रिकभरी एनुइटी भयो। आइआरआर इज क्यारिड आउट इभ्यालुएटिङ द डिजायरेबिलिटी अफ द स्टुडेन्ट अनदर नेम अफ द प्रेजेन्ट वर्थ म्याथड भनेको नेट प्रेजेन्ट वर्थ भयो। नेट प्रेजेन्ट अनदर नेम अफ द नेट प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको चाहिँ हाम्रो 112 को नेट प्रेजेन्ट वर्थ भयो। नेट प्रेजेन्ट भ्यालु इज डिफाइन्ड एज द टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु अफ द नेट अमाउन्ट भनेर भन्न सकिन्छ। इन इकोनोमिक मार्जिनल कस्ट इज द चेन्ज इन द टोटल कस्ट अराइजेस द क्वान्टिटी प्रोड्युस वान युनिट्स the additional money received from the selling of the one more unit of the specified level of the output is called marginal revenue. If the investment of the firm makes subtract to the value of the firm, the net present value should be less than zero. Using the benefit cost ratio, the project is said to be feasible if cost by benefit ratio is less than 1. cost by benefit cost 1 हुनुपर्छ greater than 1 cost by benefit भनेको less than 1 the percentage fall of the quantity demanded greater than the percentage of the rise of the price भनेको चाहिँ revenue will fall हुन्छ है। percentage fall quantity demanded is greater than the percentage rise of the price बढ्ने बित्तिकै revenue चाहिँ घट्ने भइहाल्यो नि त। द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल कस्ट अफ द प्रोजेक्ट भनेको चाहिँ अन्डरग्राउन्ड कन्स्ट्रक्सन चाहिँ लास्टै अनप्रेडिक्टेबल हुने गर्छ। फर द फाइनेन्सियल एन्ड इन्स्टिट्युसनल मोस्ट इम्पोर्टेन्ट स्टडी अफ द प्रोजेक्ट टेकन टु द रिस्क भनेको एप्राइजल the decision rules for the project is acceptance if IRR is greater than or equal to MIR. Prime cost of the project include the all of the direct cost पनि भयो, direct expense भयो, direct labor cost, excessive spending of the power consumer pulls the price up भनेको demand pull inflation the which of the among for example not to the benefit cost analysis भनेको चाहिँ the public project is normally acceptable benefit cost ratio at the last one भनेको छ। which among the following is not true the benefit cost analysis the public project is normally acceptable if benefit cost ratio is at least 1.
वान हुने बित्तिकै चाहिँ हामीले पब्लिक प्रोसेसिङ गर्छौँ द इकोनोमिक एनालाइसिस अफ द shift of the supply of the crop is said to be the place due to the change in input price, technical process and level of compaction process. In economic, the change of the total cost arises when the quantity of the produce by the change गरेको marginal cost भयो. The change of the total cost and arises when the quantity produced by the change by the unit भनेको चाहिँ marginal cost भयो. The ratio of analysis of the construction frame to use the analysis भनेको financial analysis भयो. Which of the following is money value of capital investment भनेको capital loss भयो. What is the increase of the money value of the capital asset भनेको capital gain भयो. With the increase of the money value of capital asset भनेको चाहिँ capital gain भनेर भन्न सक्छ. ल अब हामी जान्छौँ इन्जिनियरिङ प्रोक्युरमेन्ट प्र्याक्टिस 113 वटा छन्. Ethics are the science which deals with the rightness of the professional र wrong of the professional हुने गर्छ. Profession is defined as the के हुन्छ प्रोफेसन सिस्टमेटिक नलेज अफ द इन्जिनियरिङ ट्रेनिङ भयो. सिनोनिम अफ द जब एन्ड अकुपेसन भयो. टाइप अफ सर्भिस निडेड भयो. अल अफ द एबोभ. त्यस पछाडि आयो वेन विच अफ द फलोइङ इज नट कन्सर्न विथ द अथोरिटी अफ द इन्जिनियर. डिस्प्लज अफ द कन्फिडेन्सियल टु द म्याटर भयो. डिस्प्लज द कन्फिडेन्सियल अफ द गुड बिहेभियर अफ द क्लाइन्ट कन्सियस विथ दिस पर्फर्मेन्स एक्सप्रेस द ओपिनियन अफ द इन्जिनियर मेडल भयो. इन्टिग्रिटी इज द स्टेट अफ द क्वालिटी बिगिन द कम्प्लिट एन्ड अनडिपेन्डेन्ट अनब्रोकन मोरल साउन्डनेस अनेस्टी एन्ड अपराइटनेस भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो त इन्टिग्रिटी भयो. कोड अफ इथिक्स सुड बी कम्प्रेसिभ एन्ड प्रिसाइज हुनुपर्छ. अर्को मेजर द इन्टिग्रिटी पर्फर्मेन्स हुन्छ. प्रोफेसनल कोड अफ कन्डक्ट इज रन बाई द नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिल भनेको 8 वटा आर्टिकल्स हुन्छ. फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल अफ द प्रोफेसनल इन्जिनियरिङ इथिक्स भनेको बोथ अफ द एबोभ भयो. एउटा अप होल्डिङ इन्जिनियरिङ प्रोफेसन भयो. मेन्टेनिङ द हाई लेभल इथिक्स भयो. इन्जिनियरिङ इथिक्स इन द फिल्ड इज एप्लाइड इन द इथिक्स सिस्टम अफ द मोरल प्रिन्सिपल इज एप्लाइड भनेको प्र्याक्टिस इन्जिनियर भयो. कोड अफ कन्डक्ट इज नट रिलेभेन्ट टु द बिल्डिङ कोडसँग चाहिँ रिलेभेन्ट छैन. फर मेकिङ एन्ड कोड अफ कन्डक्ट चाहिँ नट रिलेटेड बिल्डिङ कोडसँग चाहिँ छैन है त. फर द फुलफिलमेन्ट अफ द हिजर प्रोफेसन इन्जिनियर सुड बी के गर्नुपर्छ प्यारामाउन्ट द हेल्थ अफ पब्लिक भन्छ. प्यारामाउन्ट द सेफ्टी अफ द पब्लिक वेलफेयर अफ द पब्लिक अल अफ द ए भयो. विच आर द करेन्ट विथ रेस्पेक्ट टु द भ्यालु मोरल एन्ड इथिक भनेको चाहिँ भ्यालु आर द रुल्स भयो. मोरल्स आर द पर्सनल क्यारेक्टर भयो. इथिक आर द प्रोफेसनल स्ट्यान्डर्ड. भ्यालु भनेको रुल्स हो. मोरल भनेको पर्सनल क्यारेक्टर हो. इथिक भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि इथिक इज द प्रोफेसनल स्ट्यान्डर्ड हो. त्यति बुझ्न जरुरी छ. Ethics is a normative science need to the code of conduct guideline and maintaining the high level of the standard good behavior of the society. This is applicable for the all of the above. Engineer professional need to cooperate with the profession of the केसँग प्रोफेसन गर्छ. मेडिकल प्रोफेसनलबाट, एकाउन्टेन्टबाट, लयरबाट. अल अफ द एबोभ भयो. All of the above. Engineers shall act in such manner that to uphold and enhance the honorary dignity and engineer professionals and shall act with the zero tolerance for bribery, fraud and corruption को लागि चाहिँ zero tolerance हुनुपर्छ. Engineers should not disclose with the consent confidential information concerning the business affair and technical process by presenting the any formal client and influence the public body. Code of conduct with is defined what should be the factor influence the moral of the profession भनेको salary भयो, implementation भयो, social norm भयो. All of the नेपाली इन्जिनियरिङ काउन्सिल 2001 भनेको 2055 11 महिना 27 गते 2055 11 महिना 27 गते एनइसी एक्ट 2055 11 महिना 27 गते 2055 11 महिना 27 गते. हाउ मेनी मेम्बर आर इलेक्टेड बाई द एनइसीमा 5 जना. एनइएबाट एनइसीमा चाहिँ कतिजना पठाइन्छ भनेको छ 5 जना है. एनइएबाट एनइसीमा 5 जना. एनइसीमा मनोनित भएको निर्वाचित सदस्यहरूको पदावधि कति हुन्छ 4 वर्ष. नेपाली इन्जिनियरिङ काउन्सिलको 4 वर्ष हुनुपर्छ. एनइसी बैठकमा कति प्रतिशतभन्दा बढी 50% चाहिँ फोरमको लागि हुन्छ. इन्जिनियरिङ परिषद 2055 कतिवटा दफा रहेका छन् 38 वटा दफा रहेका छन्. इन्जिनियरिङ परिषद 38 वटा दफा रहेका छन्. 22 को 38 वटा. एनइसीमा नेपाली इन्जिनियरिङ व्यवसाय संलग्न 54 वटा. एनइसी अन्तर्गत कतिवटा नेपाली इन्जिनियरिङ व्यवसाय संलग्न 54 वटा. एनइसीमा चाहिँ 54 वटा रहेका छन्. त्यसबाट नेपाली इन्जिनियरिङ परिषद 2055 मा कतिवटा 38 वटा दफा रहेका छन्. नेपाली इन्जिनियरिङ परिषदको अध्यक्ष पदका लागि न्यूनतम योग्यता भनेको इन्जिनियरिङ विषयमा स्नातक गरेको हुनुपर्नेछ. नेपाली इन्जिनियरिङ परिषदले सरकारसँग सम्पर्क गर्दा कुन मन्त्रालय भनेको छ इन्फ्रास्ट्रक्चर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय हुने गर्छ. नेपाली इन्जिनियरिङ सुविधा कुन गलत छ सबै हजुर हास. नेपाली इन्जिनियरिङ परिषद 2057 सम्बन्धी नेपाली इन्जिनियरिङ 2057 एनइसीले गरेको नेपाली 2057 निर्माणको लागि एनइसीले एन 1/2000 दफा 37 बमोजिम गरेको हो भनेर भनेको छ.
ठिक छ नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद नीति 2057 एनइसीले बनाएको नि 2057 निर्माण एनइसीले एनइसी 2055बाट गरेको। नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलमा कतिवटा विभाजन नेपाल एनइसीले इन्जिनियरिङलाई 3वटा विभाजन गरेको छ। प्रोफेसन चाहिँ कतिवटा संलग्न छन् अरे इन्जिनियर 54वटा है इन्जिनियरिङ व्यवसाय चाहिँ। यसमा एनइसी 2055 नेम अफ इन्जिनियर जेनरल प्रोफेसनल र फरेनर हुन्छ। एनइसी रेगुलेसन 2057 3 महिना 8 गते 2057 साल 3 महिना 8 गतेबाट चाहिँ आएको। 2057 साल 3 महिना 8 गते 2057 एनइसी रेगुलेसन 2057 3 महिना 8 गते। नम्बर अफ द कङ्ग्री विच नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिल एज रिकगनाइज द एकाडेमिक इन्स्टिट्युसन भनेको 40वटा छ। नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिल कन्सिस्ट अफ द फलोइङ 21 जना। नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलमा कतिजना मेम्बर हुन्छन् भनेको छ एनइसीमा कतिजना 21 जना। नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलमा 21 जना मेम्बर हुन्छ। फलोइङ मेम्बरसिप इज नट क्याटेगोरी एनइसी सुपरिटेन्डेन्ट इन्जिनियर भन्ने त छँदै छैन, यिनीहरू दुइटै छन्। फी रेजिस्ट्रेसन फर जेनरल इन्जिनियर द एमाउन्ट अफ द फी रिक्वायर्ड भनेको चाहिँ जेनरललाई हामीले 5000 लाग्थ्यो, यसले 3000 मात्रै। फर द रेजिस्ट्रेसन अफ द प्रोफेसनल इन्जिनियर भनेको 10,000, प्रोफेसनललाई 10,000 लाग्छ, जेनरल इन्जिनियरलाई 5,000 लाग्छ। एमाउन्ट अफ रेजिस्ट्रेसन फर फरेन इन्जिनियर भनेको चाहिँ रेजिस्ट्रेसन फर द फरेन इन्जिनियरको लागि चाहिँ 15,000 लाग्ने रहेछ, जेनरल प्रोफेसनललाई 10,000 लाग्छ। यो द रेजिस्ट्रेसन फर द इन्जिनियर चाहिँ कन्सिडर द एनइसी एक्ट द नेम अफ द रेजिस्टर्ड इन्जिनियर भनेको चाहिँ नट इफ रेडी टु रेजिस्टर द नेम। If the registration of the engineer is cancelled from the NEC, the name will be registered not for the engineer ready to register his name भनेको चाहिँ yes. The minimum qualification required for the general engineer भनेको ब्याचलर इन्जिनियर गरेको हुनुपर्छ। मिनिमम क्वालिफिकेसन रिक्वायर्ड फर द प्रोफेसनल इन्जिनियर भनेको मास्टर इन्जिनियर गर्नुपर्छ। ब्याचलर इन्जिनियर 10 वर्षको एक्सपिरियन्स भयो भने चाहिँ के हुन सकिन्छ भन्दाखेरि फरेनर इन्जिनियर भनेको ब्याचलर इन्जिनियर 10 वर्षको एक्सपिरियन्स गरेको हुन्छ। द रेजिस्ट्रेसन अफ द बुक फर द जेनरल एन्ड प्रोफेसनल इन्जिनियर रिटन इन नेपाली ल्याङ्ग्वेज भनेको नेपाली ल्याङ्ग्वेज नेपाली अनि फरेनरको लागि इङ्ग्लिसमा लेखेको छ। एनइसी पब्लिक द नेम अफ द रेजिस्टर्ड इन्जिनियर इच इयर एज वेल एज द फाउन्ड एभ्री 4 year द नेम अफ द फरेनर इन्जिनियर पब्लिस भनेको कति यो चाहिँ अब इच इयरमा नि हुँदैन, एभ्री 4 year नि हुँदैन, नन अफ यो भयो। एनइसी एक्ट र रेगुलेसन 2055 एक्ट भयो। रेगुलेसन 2057 3 महिना 8 गते चाहिँ एनइसी एक्ट 2055 57 चाहिँ रेगुलेसन। नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिल अटोनोमस बडी अन्डर द एनइसी एक्ट भनेको 2055 विक्रम भयो। विच अफ द फलोइङ एनइसी एक्ट भनेको 2055 विच अफ द फलोइङ इज क्याटेगोरी इन्जिनियर नट मेन्सन इन्जिनियर भनेको चार्टर्ड इन्जिनियर छैन है, प्रोफेसनल छ, जेनरल छ, नन रेजिस्ट्रेसन छ। विच अफ द फलोइङ इज कन्सर्न द एनइसी अथोरिटी अफ द ओपनिङ इन्जिनियरिङ कलेज भनेको चाहिँ कन्सर्न छैन है। एनइसीबाट के गर्छ लाइसेन्सिङ दिने काम गर्छ, एग्रेडेसन सर्टिफिकेसन एकाडेमिक रिकग्निसन अफ द एकाडेमिक इन्स्टिट्युसन गर्न सक्छ। 5 मेम्बर आर इलेक्टेड फर नेपाल इन्जिनियरिङबाट नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसिएसनमा नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसिएसन इलेक्टेड नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिल एभ्री 2 वर्षमा है त कति वर्षमा अरे एभ्री 2 years चिया खानु जानु अरे। Engineer shall be built professional reputation on the basis of their service. In Nepal, Nepal Engineering Council per year should be 4 वर्ष 4 चोटि हुन्छ नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलको मिटिङ वर्षमा। तर रेजिस्टर्ड इन्जिनियर नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिल सुड ह्याभ रिन्यू अफ देयर रेजिस्ट्रेसन कहिले पनि पर्दैन। नन अफ द भयो विच अफ द फलोइङ द कन्सर्न एनइसीले के कन्सर्न गर्छ एग्रेडेसन गर्ने गर्छ। अथोरिटी अफ द ओपनिङ इन्जिनियर गर्छ, अपोइन्टमेन्ट अफ द टिचर गर्छ। एनइसी डज नट एप्रोच फर ओभरसियर टु इन्जिनियर चाहिँ गर्दैन एनइसीले। एनइसी डज नट एप्रोच फर ओभरसियर टु इन्जिनियर।